السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خطبة في وجوب اتباع السنة وبطلان دعوة الاكتفاء بالقرآن. بالله فكاد زاري خطبة أرست ميورو በጣም አንገብጋቢ ነው። አንገብጋቢነቱን ደግሞ ምን ያከፈዋል? የሰው ልጅ ሌላን ሰው ወይ መድኃኒቱ ይሆናል ወይ መርዙ ይሆናል። ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነው ይባላል፣ ለሰው ደግሞ መርዙም ሰው ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጥማሚ መሪዎችን አስጠንቅቀዋል። ማይክሮፎን ይዘው ቢስሚላህ ብለው ጀምረው ሰዎችን ወደ ጀሃነም የሚነዱ ሰዎች ባለንበት ዘመን የሚሉ ሰዎች ብቅ ብለዋል። እኛ ቁርአን ይበቃናል ሐዲስን አንቀበልም የሚሉ። ስለዚህ ትልቁ መዋጋት ልንዋጋቸው ምንችለው በኪታብ እነሱ በሚሞግቱት ቁርአንን እንደማይከተሉ በማስረጃ እንነግራቸዋለን። ሁለተኛ ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የላከው በምን ጉዳይ ላይ እንደሆነ በዛሬው ኹጥባችን እናያለን። አንድ መልእክተኛ ለህዝቦቹ በሚገባቸው መልክ ጌታቸውን እንዴት እንደሚያመልኩ መጽሐፍ ተይዞ ይሰጠዋል። ያንን መጽሐፍ ሊያብራራ ነው የተላከው። በሚያሳዝን ሁኔታ ቁርአን ይበቃናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ከፊሎች ወደዛ መንገድ ሲንደረደሩ ምን ይላሉ? እቺ ሐዲስ አትመቸኝም፣ እቺኛው ሐዲስ ከኔ አቅል ጋር ስትታይ ግን እኔ ባቅሌ ይሄን አልቀበልም ይላሉ። ይሄ ሁሉ የጥመት መንደርደሪያ ነው፣ መጨረሻው እሳት ነው። አላህ ይጠብቃል። ኢነ ሚን አኽጠር الفتن التي ظهرت في هذا الزمان دعوى قوم يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن وحده ويردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون حسبنا القرآن. قرآن بكانا لميل سوتشان. وهذه الدعوة ليست جديدة بل هي مخالفة للقرآن الذين يدعون التمسك به، فإن القرآن نفسه أوجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل طاعته من طاعة الله. إن السورة سمي مقتل القرآن كونه نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعزز أن نتكتل يعززن. الدليل الأول هو ما سرجعوا كلمته يمجمر ما سرجعوا. قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الله نديلا من يطيع الرسول أنا إلى كتب ملك تانية الشبر يتعزز سو فقد أطاع الله. الله برقد تهزوان. فتدبروا عباد الله هذه الآية العظيمة. لم يقل الله الله بفتهم بزيان كتوس على لم من أطاع القرآن قرآن يتعزز إلى اللم يعلم، بل قال يلقون مالا من يطيع الرسول ملك تانية ونيتعزز سو فقد أطاع الله. برقتك الله انتعزوان. فجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عين طاعته سبحانه. نبينا صلى الله عليه وسلم الشبلو بسنة يعززوا المتعززكم رأسوا الله المتعزز عندهنا الله سبحانه وتعالى مسكر. فكيف يدعي الإنسان أنه يطيع الله ثم يرفض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عند سو انديت لموقت يشلال ينبينا السنة صلى الله عليه وسلم الله تكتلوا سيل يعززوا على التعززن بلو قرآن نتعزز له قرآن نكتل له بلو انديت موقتان. قال الله تعالى كفل والله سبحانه وتعالى كبر مجلسي ستأجو لنزي سوج من هذا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أصلو إيه أنكس يوردو بني إسرائيل وچنا اسملكتهم بيهم إنيا بشريعتشن كسبب قرانا يأيزل እቅል ያንን የሚመለከቱ ጉዳዮች ሁሉ ሲመጡ መልስ ይሰጥበታል። አላህ ምን አለ? በከፊሉ የቁርአን አንቀጽ አምናችሁ
በከፊሩ የቁርአን አንቀጽ ትክዳላችሁን አለ። ከቁርአን አንቀጾች ውስጥ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዘዙ የሚሉ ብዙ የቁርአን አንቀጾች አሉ። ከላይ እንዳሳለፍ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እኔ ቁርአንን ነው የምከተለው ቢል ቁርአንን እንዳልተከተለ ነፍሱ ልትመሰክርበት እሱም አውቆ ተውበት ሊያደርግ ይገባዋል። ሱብሃንአላህ ዛሬ በሚያሳዝን ሁኔታ የተውበት በር ክፍት ነው። የተውበት በር ክፍት ነው። አደምም አለይሂ ሰላም ሸይጣንም ሁለቱም የተሳሳቱት የት ነበር? ጀነት ቤት። ነገር ግን አደም ወዲያው ከስህተታቸው ተመለሱ። ሸይጣን አልመለስ ብሎ ጭራሽ በትዕቢቱ ላይ ትዕቢት ያዘው። እነዚህ ቁርአንን ብቻ ነው የምንከተለው ያሉት ሰዎች አገራችን ላይ ብቅ ሲሉ በየኹጥባው በየዳዕዋው መልስ ተሰጥቶባቸዋል። መልሶቹ አንዳቸው ችግር ያለባቸው መልሶች አይደሉም፣ አጥጋቢዎች ናቸው። ነገር ግን ትዕቢት ውስጥ የገቡ ሰዎች አንመለስ ብለው ጭራሽ እዛ ዙሪያ ይሄዳሉ። ይሄ ምን ማለት ነው? የእሳት ዙሪያ ላይ በነፍሳቸው ላይ እየተጫወቱ ነው። ምክንያቱም ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የቁርአንን ከፊሉን ፓርት ተቀብላችሁ ከፊሉን ትጥሉታላችሁን ብሏልና። አደሊሉ ታኒ ሁለተኛው ማስረጃ ወቃለ ተዓላ ከፍ ያለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ ወማ አታኩም ረሱል ፈኹዙ ወማ ነሃኩም ዐንሁ ፈንተሁ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውላቸው የመጡትን ነገር በጠቅላላ ያዙት፣ እሳቸው የከለከሏችሁን ነገር በጠቅላላ ራቁ አለ። هذه الآية من أعم الآيات في وجوب اتباع السنة። የነቢዩን ሱና መከተል እንዳለብን እኮ እቺ አንቀጽ አጠቃላ አምጥታለች። فالله لم يقول አላህ እኮ በፍጹም አላለም ወማ አታኩም القرآن ቁርአን ይዞላችሁ የመጣውን ብቻ ተከተሉት አላለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዛችሁን ታዘዙ፣ የከለከላችሁን ተከልከሉ። ይሄ ፊትና ዛሬ አልጀመረም። ነቢያችን ወዲያው እንደሞቱ አንድ ሴት ብቅ አለች። ቅንድብ ከሚያስቀነድቡት ወይ ደግሞ ንቅሳት ከሚነቀሱት ወይ ከሚቀጥሉት ውስጥ ናት። አብዱላህ ብን መስዑድ የተባለው ሶሃባ ይሄ ነገር ክልክል ነው አላት። እሷ ምን አለች? በቁርአን ውስጥ አላገኘሁትም አለች። እቺ ነው እንድትይዙልኝ ይፈልግ። በቁርአን ውስጥ አላገኘሁትም አለች። እሱ ምን አላት? ቁርአንን ቀርተሽው ቢሆን እዛ ውስጥ ታገኘው ነበረ ክልክል መሆኑን። ከዛ እሷ ምን አለች? ቁርአንን ከላይኛው ጫፍ እስከ ታችኛው ጫፍ አንብቤዋለሁ፣ መቀንደብን፣ ዊግ መቀጠልን፣ ንቅሳትን የሚከለክል የለም አለች። እሱ ምን አነበበባት? ወማ አታኩም ረሱል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲሰራ ይዘውላችሁ የመጡትን በሱናቸው ፈኹዙ ያዙት፣ ወማ ነሃኩም አንሁ እሳቸው የከለከሏችሁን ደግሞ በቁርጥ ተከልከሉት ሚለውን አንቀጽ አነበበላት። በዚሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን 6 የሴት አይነቶች መርገማቸውን እንወቅ። አንደኛ ቅንድብ የምትቀነድበዋ ሴትና ቅንድቧን የምታስቀነድበዋ ሴት፣ ንቅሳት የምትነቀሰዋ ሴትና ንቅሳት የምትነቅሰዋ ሴት፣ ዊግ የምታስቀጥለዋ ሴትና ዊግ የምትቀጥለዋ ሴት፣ እነዚህን ሁሉ ነቢያችን ረግመዋቸዋል። በምናቸው? በሱናቸው። አደሊሉ ታሊት ሶስተኛው ማስረጃ ቃለ አላሁ ተዓላ ከፍ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ ቁል ኢን ኩንቱም ቱሒቡነ አላህ ፈተቢዑኒ ዩሕቢብኩም ላህ። ቁል በላቸው መልእክተኛዬ ሆይ ኢን ኩንቱም እውነት ከሆናችሁ ቱሒቡነ አላህ አላህን የምትወዱት ከሆነ ፈተቢዑኒ እኔን ተከተሉኝ፣ እማዛችሁን ሁሉ ታዘዙ፣ ምከለክላችሁን ሁሉ ተከልከሉ። ዩሕቢብኩም ላህ እኔ ያዘዝኳችሁን ከታዘዛችሁ የከለከልኳችሁን ከተከለከላችሁ አላህ ይወዳችኋል አለ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ፈለም የጅዐል ላሁ ዓላመተ መሐበቲ ሙጀረደ ቂራአት ልቁርአን በል ጀዐለሃ ፊ ኢትባኢ ረሱሊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቁርአንን በመቅራት ብቻ የአላህ ውዴታ አይገኝም። ነገር ግን ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመከተል ብቻ ነው። አደሊሉ ራቢዕ አራተኛ ማስረጃችን ቃለ አላሁ ተዓላ ከፍ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ ፈልየሕዘር ይጠንቀቅ። ማን ይጠንቀቅ? አለዚነ እነዚያ ግለሰቦች ይጠንቀቁ፣ ዩኻሊፉን የሚጻረሩ ማንን? አን አምሪሂ ከአላህ ትእዛዝ ከነቢዩ ትእዛዝ፣ አን ቱሲበሁም እንዳታገኛቸው፣ ፊትነቱን ፈተና እንዳታገኛቸው፣ አው ዩሲበሁም ዓዛቡን አሊም ወይንም አሳማሚ ቅጣት እንዳታገኛቸው ይጠንቀቁ። ስለዚህ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ከመጣ በኋላ እሱን አልቀበልም በቁርአን ያገኘሁትን ብቻ ነው የምከተለው ቢል አንድ ሰው ቁርአን ውስጥ ሐላሉ ሐላል መሆኑን ሐራሙ ሐራም መሆኑን በምን ያውቀዋል? ምክንያቱም የቁርአንን አመጣጥ ያጠና የተማረ ሰው ካለ ችግሩ ሰው ካልተማረ እኮ የአንድ ነገር ደረጃ ያውቀው ሲማር ነው ሰው የቱ ነው ሐላል የቱ ነው ሐራም የቱ ነው ሙባህ የቱ ነው ክልክል የሚለው ጠንቅቆ ሊያውቅ የሚችለው ጠጋ ብሎ ሲማር ነው። ይሄን ደግሞ ማወቅ የሚቻለው ሱና
ያብራራው ማወቅ ሲቻል ነው። ለምሳሌ የጡት ጥቢ አንድ ሰው ከአንድ አባት ከአንድ እናት ወይም ከአንድ አባት የተገኙ ልጆች ምን ይሆናሉ? ወንድምና እህቶች ይሆናሉ። ነገር ግን አንድ ሴት አንድን ወንድ ወይም አንድን ሴት ብታጠባ ያቺ ያጠባቻቸው ልጆች ወንድም የሆኑ ሴት ለዚህ ቤት ልጆች ምን ይሆናሉ? እህትና ወንድም ይሆናሉ። ይሄ ዝርዝሩ የመጣው የት ነው? ሱና ላይ ነው። አጥግባ እስክታጠባ ድረስ ጡቷን ማስነካት ብቻ አይደለም። 10 ጊዜ ነበር የመጀመሪያው ወር። ሁለተኛው ምን ሆነ? 5 ጊዜ አጥግባ ካጠጣች ይላል። ይሄ ሁሉ ማብራሪያ የት ነው ያለው? ሱና ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ሱና ለማንም ገብቶ ለማብካት አይመችም። ቁርአንን ሰዎች እንደፈለጋቸው እንፈስራለን የሚሉ ሰዎች አሉ። ሱና ላይ ግን ቢመጡ ቁጭ ብለው አመታት ትምህርት ስለሚፈጅ ባጭሩ ብድግ ብለው ማስተማር ስለሚፈልጉ ሱናን አንፈልግም፣ ቁርአኑን እኛ እንደመሰለን እንተረጉመዋለን ይላሉ። ኢንተርኔት ላይ ከሚገኙ ከእንግሊዝኛ ከመሳሰሉት ተፍሲሮች ቀነጫጭበው ሸሪዓ ይሄ ነው ይላሉ። ከላ አላህ እስልምናን በፍጹም በማህይሞች እጅ ላይ አላደረገው። ይህን እንወቅ። አላህ ምን አለ? ሸሂደ አላህ አነሁ ላ ኢላሃ ኢላሁ ወልመላኢከቱ ወኡሉል ዒልሚ ቃኢመን ቢልቅስት። አላህ መሰከረ፣ መላእክቶቹ መሰከሩ ምን መሆኑ? ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ እንደሌለ። ከዛስ በሶስተኝነት ማን መጣ? የእውቀት ባለቤቶች አለ። ሱናን አንቀበል የሚሉት ሰዎች ምን ሲያደርጉ እየታዩ ነው? እዚህ ቤተል የሚባል ሰፈር አለ፣ ቁርአን ተፍሲር እናስተምራለን ይላል። እንዴት ሲባል ሴት ልጆችን እንዲህ ፊት ለፊት እያዩ ማለት ነው። ኡስታዝ ተብዬ ወንበር ይዞ ይቀመጣል። ሴቶቹ እንዲሁ ፊት ለፊት ሴቶቹን እንደዚህ ፊት ለፊት እያያቸው ቁርአን ምን ይላል? እንከተለዋለን የሚሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶቻቸው እንደሚታወቀው እሳቸው ከሞቱ በኋላ እንኳን ማንም ሊያገባቸው አይችሉም። በልንዲያውም የተሰጣቸው ስም ምንድን ነው? ኡማሃቱል ሙእሚኒን የአማኞች እናት በመባል ነው የሚታወቁት። አላህ ምን አላቸው? እናንተን ማናገር የፈለገ ሰው ከመጋረጃ ጀርባ ያናግራቸዋል። እናቶቻችንን ልናገባቸው ማንችላቸው የገዛ እናቶቻችንን የነቢዩ ሚስት በመሆናቸው ብቻ በመጋረጃ ተጋረዱ ከተባለ ዛሬ ምን የሚሉት ድፍረት ነው? ልታገባት ምችል ኮረዳን ሴት ፊት ለፊት እያየው ቁርአን ተፍሲር ካላስተማርኩሽ ማለት ይሄ የጥመቶች ሁሉ ጥመት ነው። አላህን ሊፈሩ ይገባል። ቤተሰቦች ልጆቻቸው፣ ባሎች ሚስቶቻቸው፣ ወንድሞች እህቶቻቸው የት እንደሚልኩ እውነት ቅናት ካላቸው እንዲህ አይነት ቆሻሻ ቦታዎች ልጆቻቸው፣ እህቶቻቸው፣ ሚስቶቻቸው በፍጹም ሊልኩ አይገባም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? አልደዩሱ ላ የድኹሉል ጀና። ቅናት የሌለው ሰው በሚስቱ በሴት ልጁ በእህቱ የማይቀና ሰው እንደዚህ ለወንድ ኡስታዝ ተብዬ ሴቶችን ማገዶ የሚያደርግ ሰው ጀነት አይገባም። ኢንተርቪው ስራቸው ራሱ ያስታውቃል። አላህን መፍራት በተግባር የሚገለጽ ነገር ነው። ወንድና ሴት እሳትና ጭድ ናቸው። ነቢያችን ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? የአይን ዝሙቱ ማየቱ ነው አሉ። 40 ደቂቃ ሙሉ ሴቶች እንዲህ እያሉ ኡስታዛቸው የሚያዩ ከሆነ ኡስታዙ እያየ የሚያስተምራቸው ከሆነ ይሄ ትምህርት ነው? አላህን መፍራት ነው በሰው ልጆች ህይወት ላይ የሚያመጣው ወይንስ ከአላህ ያርቃቸዋል? ስለዚህ ነንተቢ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል። አደሊሉል ኻሚስ አምስተኛ ማስረጃ አላህ ምን አለ? ወአንዘልና ኢለይክ በአንተ ላይ እኮ አውርደናል መልእክተኛችን ሆይ አዚክር አይ አልቁርአን ቁርአንን በአንተ ላይ አውርደነዋል። ሊቱበይነ ሊናሲ ለሰዎች ልታብራራላቸው ማኑዚለ ኢለይሂም ወደ እነሱ የተወረደላቸው። ስለዚህ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስራ ምንድን ነው? ጁመል ጥቅል ሆኖ የመጣው እሳቸው ያብራሩታል፣ የሰው ልጆች ያንን ይከተላሉ። አደሊሉ ሳዲስ ስድስተኛ ማስረጃችን ቃል አላሁ ተዓላ ከፍ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ ወማ የንጢቁ ዐኒል ሀዋ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ዝም ብለው ከልብ ወለድ የመጣላቸውን አይደለም የሚናገሩት። ኢን ሁወ ኢላ ወሕዩን ዩሃ፣ በእሳቸው ላይ የሚወርደው መለኮታዊ ራእይ ቢሆን እንጂ። ስለዚህ አጥብቀን ልንይዝ የሚገባው የነቢያችንን ሱና ነው። አሁን ልብ በሉ፣ እድሜ ልካችንን የምንሰግደው ሰላት አለ። ጭቅጭቁ ምን ደረጃ ደርሷል? ሐዲትን አንቀበልም በማለታቸው የተነሳ ሚዲያ ላይ ወጥተው በቀን 5 ጊዜ ግን ስገዱ የሚል አለ በቁርአን ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 7 ሰማይ አቋርጠው ይዘውልን የመጡትን ሰላት ምን ውስጥ ጥለውታል? ሁሉ ጥያቄ ውስጥ ጥለውታል። ምን በማለት
ሱናን ስለማይቀበሉ ቁርአን ላይ በቀን ውስጥ 5 ጊዜ ስገዱ ስለማይ ቁርአንን ብቻ ነው የምንከተለው ያሉት ሰዎች ምን አሉ? ሰላት 5 ለመሆኑ ምን ማስረጃ አለና? ከፊሎች ምን አሉ? ሰላት ማለት እኛ እንደምንሰራው ይሄ ጎንበስ ቀና እንደምንለው ባይሆንስ ሌላ ነገር ቢሆንስ አሉ። ይህ እንግዲህ ጥመት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ሁረይራ ምን ይላል? እሳቸው ጋር ዙሪያ ተቀምጠን በነበረበት ሰዓት አንድ ግለሰብ መጣ። 2 ረካዓ ሰገደ። ከዛ ምን አላቸው? አሰላሙ አለይኩም አላቸው። እሳቸው ምን አሉት? ፈርጂዕ ፈሰሊ ፈኢነከ ለም ቱሰሊ፣ ተመለስ ስገድ አልሰገድክም አሉት። በእሳቸው ዘመን እሳቸው እንደሰገዱት ስላልሰገደ ስግደቱን ውድቅ አደረጉበት። ለሁለተኛም ጊዜ እንደዛው አሉት። ለሶስተኛም ጊዜ እንደዛው አሉት። ከዛ እሱ ምን አለ? ነቢይ አድርጎ በላኮት ጌታ እምላለሁ ከዚህ በላይ ስግደቴን ማስተካከል አልችልም፣ እባክዎት አስተምሩኛል። ዛሬ መማር የማይፈልጉ ሰዎች ቋንቋው ምን እንደሆነ ሸሪዓው ምን እንደሆነ የማያውቁ ሰዎች መጥተው ሰላት ማለት ጸሎት ማለት ቢሆንሳ ዝም ብሎ መቀመጥ ቢሆንሳ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ይሄ ማህበራዊ የሚባል ነገር ማህበራዊ ሚዲያ የሚባል ነገር ጥቅም እንዳለው ሁሉ ካመጣቸው ጉዳቶች ውስጥ ማንም የሸይጣን ተከታይ ስልኩን ይከፍታል፣ ይናገራል። ሰዎች ከማን ዲን መውሰድ እንዳለባቸው አያውቁ፣ ቢስሚላህ ያለ ሁሉ ይመርዛቸዋል። ስለዚህ ነንተቤ ከማን ነው ዕውቀት የምንወስደው? ታማኝ ነው ወይ? የት ነው የቀራው? የት ይታወቃል? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሉ ስገዱ ከማ ረአይቱሙኒ ኡሰሊ፣ እኔ የምሰግደውን አሰጋገድ አይታችሁ ስገዱዋል። ሐጅን በተመለከተ ምን አለ? ኹዙ አኒ መናሲከኩም፣ የሐጅ አፈጻጸማችሁን ከኔ ያዙ፣ ከዚህ ዓመት በኋላ ላላገኛችሁ እችላለሁ። ሷሃባዎች እያንዳንዱ እሳቸው የሰሩትን ተከትለው ይሰሩ ነበር። ከእሳቸው በኋላ ይሄው ሰዎች መጡ፣ ሸይጣንን የሚከተሉ ከሊመቱ ሐቅ ኡሪደ ቢሃ አልባጢል፣ ቁርአንን ነው የምንከተለው ቁርአንን ነው የምንከተለው ሲሉ ስለ ሱናስ ምን ትላለህ? ህይወትህን በምንድን ነው የምትመራው? አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በእኛ ላይ ዋጅብ ግዴታ ያደረገው ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንድንከተለው። እንዲህ አይነት ሰዎች በአንድ ቀን ተነስተው ጥመት ላይ አይወድቁም። አላህ ከጥመት ይጠብቃል። ጥመት ላይ እንዴት እንደሚወደቅ ላሳያችሁ። እዩ፣ ይሄው አገጫ ያለች ከአገጫ ልቤ ድረስ 8 ጣት ብቻ ነው ያለው። አላህ ከፈለገ ግን ከዚች ያለው ይዘጋዋል። መቼ? አላህና መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠሩ ፈጥነን እሺ ያለልም ካል አላህ በልባችንና በእኛ መሃል ይዘጋዋል። አላህ ምን አለ? ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ ኢስተጂቡ፣ ፈጥናችሁ እሺ በሉ። ለማን? ሊላህ ለአላህ፣ ወሊረሱሊ ኢዛ ደአኩም፣ የኔ መልእክተኛ ፈጥኖ ሲጠራችሁ እናንተም ፈጥናችሁ እሺ በሉ። እምቢ ካላችሁስ ወዕለሙ፣ እወቁ፣ አነላህ፣ አላህ እኮ የሁሉ ይዘጋል፣ በይነል መርዒ ወቀልቢ፣ በሰውየውና በልቡ መካከል ይዘጋል። ከልጅነታችን ጀምሮ ተምረን አባቶቻችን ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው፣ ቀብር ውስጥ ስንገባ የምንጠየቀው 3 ጥያቄ አለ። መረቡክ፣ ጌታህ ማን ነው? ማዲኑክ፣ ሃይማኖትህ ምንድን ነው ብለው ነው እንደ የተዉት። መነቢዩክ፣ ነቢይህ ማን ናቸው የሚለውን ቃል አሁን የፈለጉት ምንድን ነው? እቺ እንድትጣል። ነቢዩን ከጣሉ በኋላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ሊያረጉ? እኔ በነገርኳችሁ መንገድ ቁርአንን ልትከተሉ ይገባል፣ እኔ በነገርኳችሁ መንገድ ዲንን ልትከተሉ ይገባል። የዚህ አስተሳሰብ ዋና ከሚባሉ በዚህ ዘመን ከነበሩ ሰዎች ውስጥ ስሙ አሕመድ ይባል ነበር። መጨረሻ ላይ ምን አለ? ቁርአንን ብቻ ነው የምንከተለው ሲል ኖረና እኔ ነብይ ነኝ አለ። እዛው የሚያሰግድበት ቦታ የገዛ ተከታዮቹ ገደሉት። መጨረሻው ምንድነው? ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልቀበልም ብለን እኔ ስትል እኔ በመራኋችሁ ልምራ እያልክ ነው። ልክ ሰውየው እንደሰራው ነብይ ነኝ አለ፣ የገዛ ተከታዮቹ ገደሉት። ስለዚህ ለእኛ ለሙስሊሞች ቅሮት የለንም ቁርአንና ሐዲትን አጥብቆ ከመያዝ ውጭ። أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن من أعظم نعم الله على هذه الأمة أن أرسل إليها رسولا يبين لها كتاب ربها ويعلمها دينها. دلائل أخرى من القرآن قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله سبحانه وتعالى براسنا بسمان فلا وربك بقيتعي هنا لا يؤمنون بفتسوا على من مكو حتى يحكموك أنت ملكتني أنت فرجت جوسك على درب درس فيما شجر بينهم بمكاكلات جوبة تتعلو بتقودي ثم لا يجدوا أنت فرج ما درك بتشاي لله كزيام لا يجنوا في أنفسهم بنفسه تشاكوس حرجا كر ليلاتهم أنت بفردكوا ويسلموا تسليما إجس قال سلطو درس على من مال كزي من النزال جيت الله سبحانه وتعالى فرج درجاتهم بينيا مكاكل بزي ملك يفصمينو من نوصلو كمان نو كنبياتنا صلى الله عليه وسلم لبك علاتشو ማንኛውም ሙስሊም በአላህና በመጨረሻው ቀን አምኛለሁ ያለ ሰው እዚህ ምድር ላይ በሳቸው ሱና ይኖራል። ሲሞትስ በህይወት ያሉ ሰዎች ወስደው ቀብር ውስጥ ሲያስገቡት ቢስሚላህ በአላህ ስም አላ ሚለቲ ረሱልላህ በመልእክተኛው ሱና ቀብር ውስጥ ግባ ይባላል። ለምን? እዚህ ምድር ላይ እሳቸው የእሳቸውን ፈለግ ነው የምከተለው ብሎ ስለነበር። አሁን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? ወማ ካነ ሊሙእሚኒን ወላ ሙእሚነቲን ለወንድ አማኝም ይሁን ለሴት አማኝ እኮ የላቸውም إذا قضى الله كفرد زمانا ورسوله ملكتنيا كفرد ሁለትናቸው ሻሪዖቹ ደንጋጊዎቹ አምራ በሆነ ጉዳይ አየኩነ ለሁም الخيار ምርጫ ሊኖራቸው እኮ በፍጹም አይገባም من امرهم በጉዳያቸው ላይ فقرن الله سبحانه وتعالى قضاء الرسول بقضائه وجعل مخالفته مخالفة لله ነብያችንን መቃረን አላህን እንደመቃረን መሆኑን ጌታ አላህ سبحانه وتعالى በግልጽ ተናገረ። የመጨረሻ አንድ ሐዲስ እናነሳለን። ومن السنة الصحيحة سبحان الله ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ያሳወቃቸውን ሁሉ ተናግረዋል። ለምሳሌ በሳቸው ዘመን ምን እንደሌለ ተናግረዋል። ዛሬ አላያቸው ለወደፊት የሚመጡ ሴቶች አሉ ለብሰው ያለበሱ አሉ። ታዩ አልታዩም? እነዚህ ሴቶች አለንበት ዘመን ልብሱ አለ ከላይ፣ ነገር ግን ልብስ አልሆነ። ልብስ ማለት ምን ማድረጊያ ነበር? ወሊባሱ ተቅዋ ذلك خير መጥፎን አካል ነውር መሸፈኛ መሰተሪያ ነበር። በዘመናችን ግን ቅርጻቸውን የሚያሳይ ኪሎዋ ስንት ሊሆን እንደሚችል የሚያስገምት በለያል በቃቸው ብሎ ከውስጥ ስፖንጅ የሚያስገቡ እህቶች መጡ። ስለነዚህ ማን ተናገረ? ነብያችን ተናገሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ልክ እንደዚህ ቁርአን ብቻ ይበቃችኋል ሐዲስን ተውት የሚሉ ሰዎች እንደሚመጡ ነብያችን ተናገሩ። አነበዋል አላ አዋጅ ኢኒ እኔኮ ኡቲቱል ቁርአንን ተሰጥቻለሁ። አመኑ እሳቸው ወሚስለሁ ማዕ ከሱ ጋር አምሳያውን ተሰጥቻለሁ ሱናን አላ ዩሺኩ ረጁሉን ሸብዓን አላ አሪከቲህ አንድ ጥጋበኛ የጠገበ ደገፍ ብሎ ወይ አልጋው ወይ ምርኩዙ ላይ የሆነ የተቀማጠለ ሰው ይመጣል። የቁል ይላል አለይኩም ቢሃዘል ቁርአን አደራችሁን ይሄን ቁርአን ያዙ። ፈማ ወጀድቱም ፊህ በሱ ውስጥ ያገኛችሁትን ሚን ሐላል የሆነው ፈአሒሉ ሐላል በሉ፣ ወማ ወጀድቱም ፊህ ሚን ሐራሚ ፈሐሪሙ ቁርአን ውስጥ ሐራም መሆኑን ያገኛችሁትን ሐራም በሉ። ሐስቡኩም ይበቃችኋል የሚል ሰው ይመጣል። ይኸው በዘመናችን አየ ሱና ምን ያደርግላችኋል ሚሉ ሰዎች መጡ። ምክንያቱም ኸዋሪጆች መጀመሪያ ሲመጡ አላህ ይጠብቀንና የቁርአንን መልእክት ነው ውስጡ ያለውን ሙሉ ለሙሉ የጣሉት። ስለ ሀይድ ቢጠየቁ ሀይደኛ የሆነች ሴት ሰላቷን ቀዷ ታወጣለች እንዴ? አታወጣም። እነሱ ምን አሉ? ልክ እንደ ጾሞ ሰላቷን ቀዷ ታወጣ። ለምን? ሱናን ስለማያውቁ። ያለ ነብያችን ሱና ደግሞ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ የፈለጋት መንገድ ላይ መግባት አይቻልም። ግን የመጨረሻ ነጥባችን እንዴት ነው ሰዎች ይሄን ድፍረት ሊደፍሩ ይቻሉት? ምክንያቱም ጊዜ ሰጥተን ስለማንማር፣ ጊዜ ሰጥተን ሃይማኖታችንን ሁሉ ሰው በነፍስ ወከፍ ቢማር የማንም መጫወቻ አይሆንም። ስለዚህ ጊዜ እንስጥ፣ አለበለዚያ ለወደፊት የሚመጣው የከፋ እየሆነ ነው የሚመጣው። ዲን መስሎ ከዲን የሚያስወጣ ነገር ይመጣል። ስለዚህ ትኩረት ሰጥተን ያላህ እንዲህ የነቢያችንን ሱና አጥብቀን ሷሃባዎች በተረዱት መንገድ ከሄድ ባላህ ፍቃድ አላህ ያዘዘው ጀነት ላይ መድረስ ይቻላል። هذا وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم ربنا جل وعلا
قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة